प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सामीरि पूजा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ हरिशार्दूलं कर्तव्यं भक्तपालनम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कीशेष उत्तिष्ठ विजयध्वज। उत्तिष्ठ हनुमान् वीर त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। श्रीराम नाम जपसीधुरस प्रमोद। सीता मनोहर पदाम्बुज भक्तियुक्ता। श्रीराम कार्य सफलीकृत कीर्ति सान्द्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ कीशपति रुग्म रुचि प्रदीप्त। उत्तिष्ठ केसरि तनूज महोरुतेज। उत्तिष्ठ भक्त जनपालन काङ्क्षितात्मन्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीकण्ठ वीर्य जनिताद्भुत देव मौळे। ओङ्कार रूप महितोन्नत रूपशीला। षड्वीज वर्ण ललितामल दिव्य कीर्ते। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। क्रोडाश्ववानर मृगेन्द्र खगेन्द्र कण्ठा। पञ्चाश्वभास घन शाश्वत देव देव। पिङ्गाक्ष वीण कृपामृत वारिराशे। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। रक्तपिशाच भयभूत महार्तिनाशा। विद्यायुरैश्वर्य बलातिशय प्रदाता। प्रत्यक्ष देव नरकामित पारिजाता। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीललिताञ्जलि समुद्भव रत्नदीपा। कीशेष केसरि महोदय पुत्र रत्ना। वायुर्वरात्मज महर्षि सुरासि सेवा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सपाश्वशिष्य सकलान्तर वेद वेद्या। सुग्रीव मित्र दशकण्ठ मदावहर्ता। सौमित्र जीवित सिताम्बुज पूर्ण सोमा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उल्लङ्घ्य सिन्धु सिलिम्प ममान तुल्यम्। सीतापति विपुल शोक निवारणाद्यम्। विश्वास कल्पित समर्पित ज्ञान मुद्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। भक्तार्ति दूर दुरितौषु निवारणाढ्या। मोक्ष प्रदायक सुमन्त्र सुदीव्यमाना। विश्वास भक्त जनवेष्टित गेह दीपा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। मौलीन्द्र दिव्य गणवेष्टित सन्निधाना। बिल्व प्रसून समलङ्कित पादयुग्मा। अस्रिक् प्रणाम सुमहसि स्वीकुरुष्व। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। नित्यं स्मरामि कपिनायकमार्तिदूरम्। नित्यं स्मरामि रघुनाथ पदारविन्दम्। नित्यं स्मरामि भवदीय मनोज्ञ कीर्तिम्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सन्दीप्ति हेमनि भवर्ण तनूविलासा। बालार्क सन्निभ मुखाम्बुज दिव्य भासा। मन्दारहार मणिहार समञ्चिताङ्गा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीस्पार बिन्दुनिपिडीकृत नीरजाता। तत्तुल्यमानित सुलोचन दृष्टि सौम्याः। अस्मिन्न तेन कृपया पवमान सूनु। श्रीरामदूत हनुमान्
तव सुप्रभातम् अस्मत्कुटुम्बपरिपालनकाङ्क्षितात्मन् मां पाहि पाहि निरतं निजभक्तपोष स्वीकार मां सदुपचार सुपूजनैश्च श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगलं निजदासपोषम् निर्मूल्य भक्तजनदैन्यमयूखपालिम् सम्भाव्य मामकविचारविदूरकार्यम् श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् प्रातर्नमामि शरणागतरक्षणाङ्कम् दुर्वारशत्रुजनभीकरमूर्तिमन्तम् अस्मन्मनोकुमुदपूर्णशशाङ्करूपम् श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् శ్రీరామాయణం మనకు ఇంకొకటి మనకు నేర్పిస్తుంది భక్తి. ఈ భక్తి అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఆంజనేయ స్వామి భక్తి మాదిరిగా ఉండాలి. ఆంజనేయ స్వామి తాను మనకు 3 కాండలైన సమయంలో మనకు రామాయణంలో వస్తాడు. కిష్కింధకాండ నుంచి మొదలైతే కిష్కింధకాండ, సుందరకాండ, యుద్ధకాండ, ఇన్ని యుగాలైనా కానీ అడుగడుగున మనకు ఆంజనేయ స్వామి మన ఇప్పటికీ కూడా ఈ కలియుగంలో కూడా కనపడుతున్నాడు. కారణం ఏంటంటే తాను నమ్మిన తన స్వామి శ్రీరామచంద్రమూర్తి. ఈరోజు కూడా మనకు అందరూ ఏం చెప్తారంటే ఒక ఆంజనేయ స్వామి ప్రతిమ కానివ్వండి, ఆంజనేయ స్వామి ఫోటో కానివ్వండి, ఇది ఏది లేకపోయినా పర్వాలేదు, ఒక చిన్న కాగితం మీద జై శ్రీరామ్ అని పెట్టి రామచంద్రమూర్తి నీ ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆంజనేయ స్వామి మన పక్కన ఉంటాడంట. మన పక్కన లేకపోయినా మన వెనుక మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉంటాడంట. తులసిదాస్ మహాస్వామి వారి జీవితంలో జరిగిన నిజమైన సంఘటన ఏమంటే చిత్రకూట పర్వతంలో తులసిదాస్ ఉన్న సమయంలో తను ప్రతిరోజు స్నానం చేసిన తర్వాత ఆఖరణ చెంబు నీళ్లు పక్కనున్న జమ్మి చెట్టుకు పోసేవాడట. ఆ జమ్మి చెట్టు మీద పోస్తున్నప్పుడు దానిపైన ఒక ప్రేతాత్మ మహాభక్తుడైన తులసిదాస్ పోసిన నీళ్ల వల్ల ప్రేతాత్మ రూపం పోయిన వెంటనే అతను వచ్చి తులసిదాస్ కాళ్ళపైన పడి నీ వల్ల నాకు ఈ రూపం వచ్చిందని చెప్తే అప్పుడు తులసిదాస్ అంటాడు, నేను కాదు ఇదంతా చేసింది, ఇది చేసినంత శ్రీరామచంద్రమూర్తి. అంటే ఈ ప్రేతాత్మ అడుగుతుందంటే నీకేం కావాలో కోరుకు అంటే నాకు ఏమొద్దు, అవకాశం ఉంటే నాకు రామచంద్రమూర్తి దర్శనం చేయించమంటాడంట. అప్పుడు ఆ ప్రేతాత్మ చెప్తుందంట, నేను దర్శనం చేయించలేను, కానీ నువ్వు ప్రతిరోజు రామనామ సంకీర్తన చేసేటప్పుడు నీ దగ్గర ఉండే వాళ్ళల్లో ఆఖరణ ఒక వృద్ధుడైన వ్యక్తి ఉంటాడు, అతను చూడ్డానికి అసహ్యంగా ఉంటాడు, అతన్ని కాళ్ళు పట్టుకుంటే నీకు రామచంద్రమూర్తిని చూపెడతాడంటాడంట. తర్వాత రోజు వృద్ధుడైన వ్యక్తిని తులసిదాసు గుర్తుపట్టి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అతని కాళ్ళపైన పడి నాకు రామచంద్రమూర్తి దర్శనం చేయించంటే తప్పకుండా చేయిస్తానని చెప్పి ఆ వృద్ధుడు అంటాడంట. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులైన తర్వాత ఉదయం సమయాన తులసిదాస్ మహాప్రభు ఆ గంధం తీస్తుంటాడంట రాముడి కొరకు. అయితే ఒక చిన్న బాలుడు వచ్చి నాకు కొద్దిగా గంధం ఇవ్వవా అని అడిగితే బాలుడనే దృక్పథంతో ఈ తులసిదాస్ అతని చేతికి చిన్న గంధం వేస్తే చెట్టు మీద ఉన్న ఒక చిలక తను చెప్తుందంట, బాలుడు రూపంలో రామచంద్రమూర్తి వస్తే తులసిదాసు గుర్తుపట్టలేదు అని చెప్పి అంటుందంట. ఆ వృద్ధుడు ఈ చిలక శ్రీ ఆంజనేయుడులే. అందుగురించి మనము ఏ క్షణాన మనం రామ 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 అని ప్రార్థన చేస్తామో మన పక్కన మన చుట్టూ ఆంజనేయ స్వామి ఉండి మనల్ని రక్షిస్తాడని అంటారు. ఆంజనేయ స్వామి ఎంత మహా గొప్ప వ్యక్తి అంటే రామచంద్రమూర్తి కొరకు అందరూ నిరాశ నిస్పృహలతో ఉన్నప్పుడు సముద్రం ఒడ్డున ఎవరు దాటగలుగుతారని జాంబవంతుడు అడిగినప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు నేను 5 యోజనాలు దాటుతానంటారు, కొందరు 10, కొందరు 30, కొందరు 40. ఆఖరికి అంగదుడు అంటాడు నేను 100 యోజనాలు దాటగలుగుతాను కానీ ఆ తర్వాత నేను ఏం చేయలేనంటాడు. అయితే జాంబవంతుడు అందరు నిరాశ నిస్పృహలవుతూ ఉంటే ఆంజనేయ స్వామి దగ్గరకు వచ్చి తన జన్మ వృత్తాంతం అంతా చెప్పి నువ్వే చేయగలుగుతావంటే ఆంజనేయ స్వామి సముద్ర లంఘన చేసి లంకకి చేరిన తర్వాత కూడా ఎంత గొప్ప వ్యక్తి, గొప్ప మనసు గల్ల మనిషి ఆంజనేయ స్వామి అంటే లంకలంతా వెతుకుతూ ఉంటాడు. ఆ తర్వాత రావణుడి యొక్క అంతఃపురంలోకి పోతాడు. అంతఃపురంలో పోయినప్పుడు రావణాసురుడు వాల్మీకి మహర్షి అంటాడు ఆంబోతులాగా నిద్రపోయి ఉంటాడంట. అతని 1000 మంది రాణులు ఉంటారు అంతఃపురంలో. వాళ్ళందరూ అసలు నూలు గుడ్డ లేకుండా కూడా వాళ్ళు పడి ఉంటే వాళ్ళల్లో సీతమ్మ వారిని వెతుకుతుంటే ఎక్కడ కూడా
తన మనస్సులో ఏ భావన రాకుండా నా తల్లి సీతమ్మ ఎక్కడుంది, నా తల్లి సీతమ్మ ఎక్కడుంది అని వెతికాడు. కానీ ఈ స్త్రీలు పురుషులు ఇలా పడుకుంటారని కూడా తనకు తెలియదు. ఎందుకంటే తను బ్రహ్మచారి కనుక తనలో కించత్తు కూడా తన ఆలోచనలో మార్పు రాకపోవడానికి కారణం తన మనసులో రాముడే ఉన్నాడు, సీతమ్మ వారే ఉన్నారు. ఆ తర్వాత కూడా అశోకవనంలో వెతికేటప్పుడు కూడా తాను చిన్న వానరుడుగా ఉండి ఆ చెట్టు పైన ఉండి సీతమ్మ వారిని చూసి ఎంత పరితపించిపోతాడంటే, సీతమ్మ వారిని రావణాసురుడు వచ్చి అనరాని మాటలు వినరాని మాటలు సీతమ్మ వారిని అంటే కూడా తాను అక్కడ ఉంటూ భరిస్తూ రావణుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సీతమ్మ వారితో అంటాడు, అమ్మ నువ్వు నా వెంట కూర్చొని రా, నిన్ను ఇప్పుడే ఈ క్షణాలనే నేను సముద్రంను దాటేస్తానంటాడు. కానీ సీతమ్మ వారు రానంటుంది. సీతమ్మ వారిని వెతికే సమయంలో ఒకసారి తనకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది, లంకంతా వెతికాను, సీతమ్మ వారు కనబడతలేదు, నేను తిరిగి వెళ్ళి రాముడికి ఏం చెప్పాలి, దానికి బదులుగా నేను ప్రాణాపావేశం చేసి ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను అనుకుంటాడు. కానీ రాముడికి వెళ్ళి నేను సీతమ్మ వారు కనబడలేదని చెప్పను, ఎందుకంటే రాముడికి చెప్తే రాముడికి గుండె పగిలి చనిపోతాడేమో, రాముడిని చూసి లక్ష్మణుడు చనిపోతాడు, లక్ష్మణుని చూసి భరత శత్రుఘ్నులు తల్లులైన కైకే కౌసల్య సుమిత్ర చనిపోతారు, వీళ్ళందరినీ చూసి స్నేహితుడు లేడన్న బాధతోటి సుగ్రీవుడు చనిపోతాడేమో, సుగ్రీవుడు చనిపోయిన తర్వాత తండ్రి చిన్నాన్నను పొడగొట్టుకున్న అంగదుడు చనిపోతాడు, తారారుమ చనిపోతే వానరులందరూ గుండె బగిలి చనిపోతారు, వీళ్ళందరి చావుకు నేను కారణమైతాను, దానికి బదులుగా నేను చనిపోతాను, రాముడికి నేను సేవ చేయలేకపోయాను, రాముడి యొక్క పని చేయలేకపోయానన్న భావనతోటి ఆంజనేయ స్వామి ఉంటాడు. కానీ నాకు సీతమ్మ వారు దొరకలేదు, నేను తిరిగి వెళ్ళి ఇదే విషయం చెప్తాను అనుకోడు. కానీ తన యొక్క ప్రయత్నం విఫలం కాకుండా సీతమ్మ వారు కలుస్తుంది. సీతమ్మ వారి యొక్క మనస్సులో ఉన్న బాధనంతా తీర్చేసిన మొదటి వ్యక్తి ఆంజనేయ స్వామి. అప్పటికి కూడా సీతమ్మ వారు రామచంద్రమూర్తి నుంచి అపహరించిన తర్వాత దగ్గర ఒక ఏడాది జరుగుతున్న సమయంలో ఆ తల్లి కంటి నిండా నీరుతోటే ఉంటుంది. ఆ పక్కన రామచంద్రమూర్తి కూడా అంతే దుఃఖంతో ఉంటాడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇద్దరికి ఉపశయనం ఇచ్చిన వ్యక్తిగా మనకు ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నాడు. ఆంజనేయ స్వామి లాంటి భక్తి మనలో పెంపొందించుకోవాలి. అప్పుడే సీతారాముల చరణాలకు మనము వెళ్ళకపోయినా ఆంజనేయ స్వామి తీసుకెళ్లి ఆ పాదాల చెంతకు చేరుస్తాడని తులసిదాసు జీవితంలోనే కాదు, ఇప్పుడు కూడా ఈ కలియుగంలో కూడా అలాంటి ఎన్నో సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. దానికి ఆంజనేయ స్వామియే మనకు శ్రీరామ రక్ష. ఈ గోవర్ధన గిరిధారిలో కృష్ణ పరమాత్మ తన అపూర్వమైనటువంటి ఆనందాన్ని అలనాడు పంచిన తీరును ఒక్కసారి మనం స్మరించినట్టయితే భగవానుడు ఎంతగా ఆనందిస్తాడు. మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి అధైతదపి కర్తుం అశక్త. ఒకవేళ నా గురించి నీవేమైనా కర్మలు ఆచరించగలిగితే అది సంతోషం. ఒకవేళ ఆ ఆచరణ యోగ్యత నీకు లేదనుకో, ఆ కర్మలు ఆచరించే వారిని అనుసరించి సంసిద్ధిని పొందమని గీతాశాస్త్రంలో భగవానుడు స్వయంగా మనకి అనుగ్రహించాడు. అలాంటి సంసిద్ధిదాయకమైన భగవంతుడి యొక్క ఒక్కొక్క అవతార లీలలని ఈనాడు మనకి ఉత్సవాలలో దర్శింపజేస్తారు. అదృష్టవశాత్తు ఈరోజు గోవర్ధన గిరిధారిగా లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అలంకార సేవ, గోవర్ధన పర్వతాన్ని భగవానుడు తన చిటికన వ్రేలుపై అధిరోహింప చేసుకున్నప్పుడు ఈ లోకాలన్నీ అంతా ఆనందించాయి. కేవలం మానవులు మాత్రమే కాక పశువులు, పక్షులు, సమస్త జీవకోటి అన్నీ ఆ పర్వతం క్రిందికి చేరాయి, భగవంతుణ్ణి వేడుకున్నాయి. భగవానుడు శరణాగతి చేయమని సూచించినటువంటి తత్వం మనకు కనిపిస్తోంది. కొద్దిమందికి ఆ సందేహం ఉన్నా వాళ్ళందరినీ కూడా రమ్మని గొంతెత్తి పిలిచి రక్షించినటువంటి మనకి గోవర్ధన గిరిధారిలో స్వామి దర్శింపజేశాడు. దీనిని అందమైనటువంటి ఉపమానములతో మనకి పెద్దలు అనేకములుగా మనకి సూచించారు. గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఉద్ధరించడం వలన ఇంద్రుడి కలిగిన గర్వం తొలగడం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విశేషంగా కనిపించడం, అష్టదిక్పాలకులకు కలిగినటువంటి గర్వం తొలగించి వాళ్ళ కర్మల యందు వాళ్ళని వ్యాపింపజేస్తూ సృష్టి ధర్మాన్ని నిర్వర్తించమని భగవానుడు వారిని హెచ్చరించడం కూడా ఈ గోవర్ధన గిరిదారిలో మనకి దర్శనం ఇస్తోంది. పెద్దలు అంటారు, ఈ గోవర్ధన పర్వతం ఎంత పుణ్యం చేసుకుందయ్యా అంటే, రామావతారంలో స్వామి
ఈ పర్వతానికి ఒక వరం అనుగ్రహించాడంటారు. ఏమా వరం? లంకకు వెళ్ళాలి అంటే సేతుబంధనంలో అన్ని రాళ్ళు వేస్తూ ఉన్నాయి కోతులన్నీ. ఒక ఆయన గవాలన వెళ్ళి ఓ పర్వతాన్ని పట్టుకొచ్చి ఈ రాళ్ళు వేస్తే ఎంతకాలం పడుతోంది, ఈ పర్వతాన్ని వేస్తే హాయిగా వెళ్ళొచ్చు కదా అని ఆ పర్వతాన్ని పట్టుకొచ్చాట సముద్ర తీరానికి. భగవానుడు అన్నాడు, నాయన ఈ పర్వతం యొక్క ఆశ్రయణీయత ఇందులో అంతగా అపేక్షితం కాదు, ఏదో దాన్ని కూడా నీవు చేపట్టడం వలన దానిని కృష్ణావతారంలో స్వయంగా నేనే ఉద్ధరించి చూపిస్తానయ్యా అని అనుగ్రహ విశేషాన్ని కటాక్షించిన తీరు ఈ కృష్ణావతారంలో ఈ గోవర్ధన పర్వతాన్ని తన చిటికన వ్రేలుపై తాను ఎత్తి ఆ లీలని మనకి దర్శింపచేశారంటారు. ఇంకా మధుసూదన సరస్వతి అందమైన ఆనందాన్ని మనకి పంచుతాడు లోకంలో. ఎలా ఉంది పరమాత్మ, నీవు ఈ చిటికన వ్రేలుపై ఆ పర్వతాన్ని భూధరాన్ని చేత ధరించి వేలుపై నింపినప్పుడు లోకమంతా ఆశ్చర్యచకితులయ్యారు, మహర్షులంతా స్తోత్రం చేశారు. అక్కడ ఉన్న కొద్దిమంది గోపికలు కాస్త నిశ్చేష్టులై పరమాత్మకేసి అలాగే తేరిపారా చూస్తూ ఉంటే, వాళ్ళ పట్ల వాత్సల్యంతో పరమాత్మ చూస్తూ ఉంటే అందరూ ఆనందించి ఆనందాన్ని లోకానికి పంచినటువంటి తీరు గోవర్ధన గిరిధారి. భగవంతుడు ఏ ప్రక్రియ చేసినా దానిలో లోక కళ్యాణం కనిపిస్తోంది, లోక క్షేమం చూస్తాడు పరమాత్మ. జీవకోటితో పాటు అక్కడ వచ్చినటువంటి గోవులు కానీ గో అనే శబ్దాన్ని పరిశీలించినట్టయితే వేదములని, లోకములని, సమస్త శాస్త్రములని, సమస్త వాంగ్మయమని, సకల చరాచర జగత్తు అని, జీవకోటి అంతటికీ అది సంకేతమని, వీటన్నిటిని ఉద్ధరించగలిగిన వాడు పరమాత్మే అనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి వేదాంత అర్థాన్ని మనకి ఇందులో ఈ నెలలో పరమాత్మ మనకి దర్శింపజేస్తారు. ఇక సాయంకాల వేళల్లో ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సింహవాహన సేవ అంటారు. భగవానుడే స్వయంభువై పంచ నారసింహులుగా అవతరించినటువంటి దివ్యక్షేత్రం శ్రీ యాదగిరి లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి దివ్యధామం. అలాంటి చోట మరి స్వామి సింహవాహన ఆరూఢుడై రావడం దేనికి? సింహం దేనికి ప్రతీక? సింహము భయానికి, శౌర్యానికి ప్రతీక అంటోంది ఆగమ శాస్త్రం. తనలో ఉండేటువంటి అడవిలో సింహం ఉంది అంటే మిగతా జంతువులన్నీ నిర్భయంగా ఉంటాయి లోపల, బయట నుంచి ఏ ప్రమాదం రాదు వాటికి అని వాటికి ధైర్యం ఉంటుందట. సింహ సత్వగతి. స్వామి యొక్క నడక సౌందర్యాన్ని చెప్పినప్పుడు కూడా సింహము వలె సాత్వికమైన, శౌర్య స్ఫోరకమైన, ప్రతాపములను దర్శింపజేసే గమన సౌందర్యం కలిగిన వాడు రామచంద్ర స్వామి అని మనకి వర్ణిస్తారు. అలాంటి సింహ సత్వగతి, ఆ సింహ వాహన ఆరూఢుడై లక్ష్మీ నృసింహుని దివ్యమైనటువంటి అలంకార సేవ. సింహం వలన రెండు రకములైనటువంటి రక్షణలు ఉన్నాయి అంటారు. కేవలం హింసించడం ఒకటే దాని తత్వం కాదు, రక్షించడము దాని తత్వమే. ఈ రెండింటినీ చూపిన అవతారమే నృసింహ అవతారం అంటాం మనం పెద్దలందరూ కూడా. స్వామి చూపినటువంటి 4 కృతయుగానికి సంబంధించిన అవతారాలలో 4వది నృసింహ అవతారంగా చెప్పుకున్నప్పుడు సింహం వేషం ఎలా ఉంది అన్నారు. సైంహం వేషమవాప గృహన్ త్వరా గౌరవాత్. తన భక్తుడైన ప్రహ్లాదుడికి కలిగినటువంటి కష్టం తొలగించడానికి సైంహం వేషమవాప సింహవేషాన్ని ధరించాట స్వామి. ఎందుకు వచ్చింది ఆ సింహవేషం అన్నారు. ఒక కంట దయాగుణం, మరొక కంట శత్రు వినాశనకరమైనటువంటి తీక్షణమైనటువంటి దృష్టిని చూపించాడు. అయినా ఆ దృష్టిలో కూడా ప్రమాదకరమైన దృష్టి కాదు, ప్రమోదకరమైనటువంటి దృష్టినే చూపించాడు. హిరణ్యకశిపువుకి అటాడు. ఎన్నో రహస్యములతో నిండిన నృసింహ అవతారంలోని లక్ష్మీ నృసింహుల యొక్క దివ్య అలంకార సేవ సింహవాహనముపై రావడం నిజంగా ముక్తిదాయకమని భక్తుల యొక్క ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఓం స్వస్తి. అమృతవర్షిణి ప్రణామం వందనం హృదయాభివందనం అరుజ్ఞాన పొరుళే నీ వరదానం నిలయం
శతకోటి వందనం హృదయాభివందనం అరుజ్ఞాన పొరులే నీ వరదానం చొరియు కొరయాన నిరయుന്നു కరతేని కరయుന്നു కనివోడై హృదయ గుణమాయలు కనివోడై హృదయతిలో ననాయలు కనివోడై హృదయతిలో ననాయలు. అడితే శక్తి ఉండదు. ఎందుకంటే విధిరతకు అనుగుణంగా పోరాడే శక్తి చైతన్యాలను మనం ఆ భగవంతుని కృప నుంచే పొందుతున్నాం. మనం స్వయం ప్రకాశితంగా శోభిస్తున్న చంద్రుణ్ణి చూస్తున్నాం. ఇదే రకంగా మనం కూడా చంద్రుడి దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవాలి. తానే గొప్పవాణ్ణన్న అహంభావం రావణుణ్ణి నిర్వీర్యుణ్ణి చేసింది. కాని నేను భగవంతుని సేవకుడిని అన్న భావన హనుమంతుణ్ణి చిరంజీవిని చేసింది. భగవంతుని చేతిలో కలం లాంటి వాడిని నేను, కేవలం భగవంతుని నిర్ణయానుసారం పనిచేస్తాను అని దృక్పథం హనుమంతునిలో కనిపిస్తుంది. మనం కూడా ఏ విధంగా భగవంతుని ఎడల అణకువ వినయ విధేయతలతో ముందుకెళ్లాలి. ఈ రకమైన ప్రయత్నమే మనల్ని భగవంతుని కృపకు పాత్రుల్ని చేస్తుంది. రామనామం అర్ధరాత్రి 12 గంటలకి అక్కడికొచ్చి హనుమంతుడు జపిస్తాడు గనక ఆ జపం వింటున్న వాళ్ళకి ఏదో తెలియని అపూర్వమైన సువాసన వస్తుంది అని ఎప్పుడో ఆదిశంకరాచార్యులు చెప్పారు. అంత గొప్ప వాసన నేను స్వయంగా పీల్చాను, నాతో పాటు వచ్చిన భక్తులు కూడా అనుభూతి పొందారు. ఇంకా చిత్రం ఏమిటంటే అక్కడ రాత్రి 12 గంటల వేళ మనం నిద్రపోదామని నిద్ర పట్టదు. మరీ దురదృష్ట జీవి అయితే చెప్పలేం, కానీ భాగ్యవంతుడికి ఎంత అలిసిపోయినా నిద్ర పట్టదు. రాత్రి 12ంటికి ఒంటి మీద మెత్తగా ఏదో పెడుతున్నట్టు అనిపించింది. ఎవరైనా మల్లెపూల దండ వేశారా అనుకున్నా నేను. కాదు, తెల్లని త్రాచుపాము మీద నుంచి పాక్కుంటూ పోతుంది. ఇప్పటికి కూడా గోధుమ త్రాచులు, నల్ల త్రాచుపాములు, తెల్ల త్రాచుపాములు రాత్రి తెల్లవారులు తిరుగుతూనే ఉంటాయి, మీద నుంచి కూడా వెళ్ళిపోతాయి. మనం వాటిని ఏం అనక్కర్లేదు, అవి ఏమీ చెయ్యవు. చిత్రం నా నుంచి 5-6 పాములు వెళ్ళి తెల్లవారులు అనుభూతే. ఇదేమిట్రా బాబు అనుకున్నాను. చూస్తే వాటి పని చేస్తున్నాయి తప్ప ఎవరిని కాటు వేయటం. మంచి నిగ నాడిపోతున్న పాములు పడగలు విప్పి వెళ్ళిపోయాయి. నేను చాలా కాలం క్రితం వాటి చెబుతున్నాను, ఇప్పుడు ఆ పాములను ఉంచారో లేదో తెలియదు. మానవులు అడుగు పెడితే పాములు కూడా ఉండవులండి.
అంతకంటే విషం ఉన్నవాడు మరొకడు లేడు మానవుడు. ఆ విషం తొలగడానికి కూడా అక్కడ ఉండి తీరాలి అని శాస్త్రం. అందువల్ల మొత్తం మీద దక్షిణామరాయపీఠ స్థాపకులైన శంకరాచార్యుల వారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారు దక్షిణ భారతం వాడవడం వల్ల భారతీ తీర్థ స్వామివారు సంకల్పించారు. ఇంత పూర్వం చంద్రశేఖర సరస్వతులు వారు ఉండేవారు మనకి, చంద్రశేఖర స్వామి. అందుకే విధు భారతి అని కూడా పేరు పెట్టారు. విధు అన్న చంద్రుడు అన్న ఒకటే అర్థం మనకి. విధు అన్న విధుహు అనే ఉకారాంత పుల్లింగ శబ్దానికి చంద్రుడు. కాబట్టి విధు భారతి అంటే చంద్రభారతియే. మళ్ళీ అంటే పరంపర తిరిగి వస్తూనే ఉన్నది. ఈ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టే నాటికి ఉత్తరపీఠాధికారులు రాలేదు, కానీ మనం సంకల్పించిన వెంటనే ఆయన కూడా వచ్చారన్నమాట. అన్ని రకాలుగా జగద్గురు పరంపర మనల్ని రక్షించుగాక అని ఆ పరంపరకు ఒక నమస్కారం చేసుకుందాం. సదా రామ రామేతి రామామృతంతే. ఆదిశంకరాచార్యులు వారు భుజంగ ప్రయాతము అని ఒకానొక ఛందస్సులో, భుజంగ ప్రయాతం అనే పేరు అర్థం తెలుసు కదా. భుజంగం అంటే పాము, పాముల వంకరగా వెడుతుంది. భుజౌ న గచ్చతీతి భుజగ. అందరూ కాళ్ళతో నడుస్తారు, ఇది అలా కాకుండా భుజములతో కాళ్ళతో కాకుండా వెడుతుంది కనుక భుజౌ గచ్చతీతి భుజంగ భుజగ. పాక్కుంటూ ఇలా తల మధ్య మధ్యలో పైకెత్తి వంకర టింకరగా వెడుతుంది. అలా పాము వెడుతున్నట్టుగా వెళ్ళే ఒక ఛందస్సు ఉన్నది, దానికి భుజంగ ప్రయాతము. ఇది కొంచెం మార్పు చేస్తే దండకంగా మారుతుంది ఛందస్సులో. అటువంటి భుజంగ ప్రయాతంలో హనుమంతుడి గురించి చెప్పారు. నిరంతరం రామ 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 అని రామనామ స్మరణమే ఆహారంగా బతికే ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు. ఆయనకి వేరే ఆహారం అక్కర్లా, కేవలం రామనామమే ఆహారం. ఏదైనా అట్టిపండో లేక ఇంకో మామిడి పండు తింటే కడుపు నిండుతుంది, కానీ ఉత్తి నామస్మరణతో కడుపు నిండుతుందా అంటే నిండుతుంది అని చెప్పేట ఆయన. ఎందువల్ల? రామనామం అమృతము. మృతము అంటే చచ్చిపోవునది, చావు కలిగినది. అమృతము అంటే మృతత్వం లేనిది, చావు లేనిది. అమృతం అని ఎందుకు పేరెట్టారంటే దేవతలు తాగే ఒకనొక దివ్య పదార్థానికి అది త్రాగిన వాడికి కలియుగాంతం వరకు జరామరణములు ఉండవు. జర అంటే ముసలితనం, మరణం అంటే చావు. ఈ రెండూ లేకుండా ఒక 43,20,000 సంవత్సరాలు కాపాడే శక్తి కలిగిన దాని కనుక దానికి అమృతం అని పేరు. అంటే దానికి కూడా మళ్ళీ పరిమితులు ఉన్నాయి. దేవతలు తాగే అమృతం శాశ్వతంగా వాళ్ళకి జరామరణములు లేకుండా చెయ్యదు, కేవలం 4 యుగముల పాటు మాత్రమే. కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగం అనే ఈ 4 యుగములకు మాత్రమే జరామరణములు లేకుండా చేసి కాపాడుతుంది. అది అమృతం యొక్క లక్షణం.